جی بالکل ڈاکٹر منور صاحب، جو یہ آخری پوائنٹ جو یہ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم افغانستان کی اوور آل سچویشن پوری ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ تر لوگوں کو اپنا دشمن ہی خیال کرتے ہیں. اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو اگر یہ جہاں بھی جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ابھی کرکٹ میچ کی اگر آپ اگزامپل لیں تو بے شک انہوں نے وہ میچ جیتا ہے، لیکن اس کو وہ سیلیبریٹ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ ورلڈ کو فتح کر لیا ہے. دوسری افغانستان میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے، جتنا زیادہ پاکستان نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اور یہ ورلڈ میں اگر مائیگریشن سروے آپ دیکھ لیں تو یہ پاکستان کی ایک بہت زیادہ ایک قربانی ہے، سروس ہے افغانستان کے لیے. اب ابھی دیکھ لیں کہ ابھی جب پاکستان نے ایک اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، اگر وہ پاکستان جو ہے ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایوری انڈیویجول جو کہ اللیگل ہے پاکستان میں، انڈاکومنٹڈ ہے، ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو ریسنٹلی ود ان 2 months اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو اٹیکس ہیں ملٹری اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ان میں ایک شدت آ گئی ہے. اور پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی کہتا ہے کہ جتنے بھی مسائل پاکستان کو آ رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ یہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر اس کو شروع سے ہی اچھے طریقے سے کرٹیل کر لیا جاتا تو یہ آج یہ مسئلہ نہ ہوتا. تو اگر بے شک ہم بڑا ہی لیٹ یہ ایکشن لے رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے تاکہ ہر وہ کنٹری اور اس کے جو انہیبیٹنٹس ہیں جہاں پر ان کو ہونا چاہیے ان کو وہی ہونا چاہیے. اگر آپ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، یہ جو ریفیوجیز کی ڈیپورٹیشن ہے یا ان کی واپسی ہے، جو بھی آپ نام دیں، صحیح ورڈ تو میڈم بتا سکتے ہیں، ڈپلومیٹک ورڈ کیا ہونا چاہیے. تو میڈم یہ جو سارا ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان نے کہ ان کو واپس چلے جانا چاہیے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا یہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن ہے یا رائٹ ڈیسیژن رانگ ٹائم پہ ہے؟ تو کیسے آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیسیژن جو ہے امپلیمنٹ ابھی ہو رہا ہے، ڈیسیژن جی، بہت پہلے سے تھا، اور اس اوکے، کا ہم UNHCR سے بھی نیگوشیٹ کر رہے تھے، باقی جو پارٹیز کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے اب واپس جانا چاہیے. 45 سال سے قریب ہونے لگا انہیں یہاں، اور دنیا میں اتنی بڑی آبادی امیگرینٹس کی اتنے لمبے طویل عرصے کے لیے کم ہی کسی ملک نے کیا ہوگا جو ہم نے. ہم نے پہلے بھی UNHCR سے بھی جب بات ہو رہی تھی تو ان سے درخواست یہی کی تھی کہ دیکھیے ہم مطلب ہمیں ایمپتھی بھی ہے، سمپتھی بھی ہے ان کے حالات پہ، لیکن آپ ان کو بارڈر کے اس سائڈ پہ سیٹلمنٹ کریں، سارے ہم ان کو جو ہے فیسلٹیز دیں گے. لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنکلوژن تھی، UNHCR کا پرسپیکٹو، کیونکہ وہ تو ڈونرز پہ ڈیپینڈ کرتے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی سائڈ پہ ہی اسے کرنا چاہیے. پر ہم نے اس کے لیے انہیں کہا تھا کہ ایک حد تک کریں گے، اس کے بعد جو ہماری ان سے ایگریمنٹ تھی وہ ایکسپائر ہو گئی. انہوں نے پھر ریکویسٹ کی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، ہم نے پھر بھی ایکسٹینڈ کر دی. تو اب جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہوئی تھی. یہ افغان ریفیوجیز کو بھی پتا تھا اور جو انٹرنیشنل ہیں اسٹیک ہولڈرز ان کو بھی پتا تھا. تو اس میں کوئی وہ رانگ ڈیسیژن یا رانگ ٹائم کی بات نہیں ہے. اٹ واز اے پروسیس دیٹ واز گوئنگ آن اینڈ دین اٹ ہیز کم ٹو اٹس فروشن. سو اس میں اتنا جتنا وہ ڈرامائی بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے 3 کیٹیگریز کی بات کی. ایک وہ جو UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، دوسری وہ جو کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں، تیسرے وہ جن کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں. ابھی فیصلہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو 1.7 ملین
illegal in the sense कि they have no documents No document. whatsoever. जी, right. उनको पहले हम कह रहे हैं कि आप वापस जाइए. हम उनको धकेल के नहीं निकाल रहे अदनान साहब. हम उनसे दरख्वास्त करें आप वापस जाइए और फिर उधर प्रॉपर तरीके से आइए. अगर आप पाकिस्तान को एज वो स्प्रिंग बोर्ड फॉर गोइंग एल्सवेयर है तो ट्रांजिट वीजा लेके आइए. अगर आपकी बेटियां बहनें जो भी तालीम हासिल के लिए आना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा पे आए. और अगर आप यहाँ पे इमिग्रेशन चाहते हैं तो उसके अलग प्रोसीजर्स हैं. और अगर आप इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन आना चाहते हैं तो उसके और हैं. जैसे सारी दुनिया में होता है. ये कोई नई बात हम नहीं उन्हें कह रहे, पर ये ठीक. है कि क्योंकि उन्हें इतनी आदत होगी यहाँ पे खुले छुट्टी हर तरह के करतूत करने की कि उन्हें हम्म, वो एक डिस्कम्फर्ट लग रहा है. फिर एक मौसम भी सर्दी का आ रहा है तो वो भी एक जो है ना चैलेंजिंग अच्छा है. सिचुएशन है. Right. लेकिन द आइडिया इज नॉट टू बैन देम फ्रॉम कमिंग टू पाकिस्तान. द रिक्वेस्ट इज कि वो वापस जाएं और सही तरीके से दरवाजे पे दस्तक दे के घंटी बजा के घर के अंदर खिड़की से Right. छलांग ना मार के. बिल्कुल छलांग ना लगाएं. अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आपने 3 कैटेगरीज इनकी बताई हैं. तो ये जो एक तो हमने कहा है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो वापस चले जाएं. अब जो दूसरे पे आते हैं जिनके पास अफगान वो है पेपर हैं या कार्ड हैं, तो वो कैन दे स्टे और दे हैव टू गो बैक आफ्टर देम. वो इट डिपेंड्स कि उनकी किस कंडीशनैलिटी पे वो यहाँ पे रह रहे थे उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाए. अच्छा. एंड लास्टली जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, अब उन्होंने अपना अब वो एक जनरेशन है वो बड़ी हो गई है, 20 साल के करीब हो गई हैं, 15 साल के करीब, उनका स्टेटस क्या होगा? वो वही होगा जिसपे वो जिन कागजात पे है वो उसके मुताबिक होगा. अगर तो वो जो यहाँ पे नेचुरलाइज हो चुके हैं तो वो नेचुरलाइज है उनको कोई कुछ नहीं कहेगा. अगर वो अच्छा. इलीगल घराने में पैदा हुए हैं तो वो जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन करा के वापस आ सकते हैं. कोई ऐसा मसला तो नहीं है. अच्छा, देयर स्टेटस लाइज विद देयर पेरेंट्स स्टेटस. ऑब्वियसली जिसपे वो जिस बेसिस पे वो यहाँ रह रहे हैं जी, ठीक ठीक. तो ये उनको कोई प्रिविलेज नहीं है कि वो दे बॉर्न हेयर तो सो दे कैन क्लेम नेशनैलिटी, ऐसा नहीं वो है. दिल हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर ना अदनान साहब. राइट. बैठे ठीक. बिठाए तो नहीं होगा ना. घर में इलीगल कागजों के साथ तो नहीं होगा. आई मीन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन. इफ दे राइट. वांट टू अप्लाई फॉर दैट दे कैन अप्लाई फॉर इट. ठीक. चलिए हम अपने दूसरे मेहमानों से पूछते हैं. मानस साहब, ये मैडम ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि क्या इसके रीज़न भी बताएं और कैटेगराइज कर दिया. अब आप क्या समझते हैं कि इनका यहाँ पे इंटीग्रेशन जो थी वो किस लेवल पे हुई और क्या इसके असरात क्या होंगे? फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछ. डेफिनेटली जी, मैडम ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है और इंटर जो है सिचुएशन उसके मुताबिक है तो ऐसा ही. अब पाकिस्तान में भी ठीक है, कुछ लॉज जो हैं उनको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर यहाँ पर कुछ लोग जो पैदा हुए हैं उनके लिए कैटेगराइज उसको करना चाहिए कि अगर कोई 10 साल 20 साल से यहाँ रह लिया है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए कि वो यहाँ पर अप्लाई कर ले. और अगर कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो लॉ यही है कि वो अपने कंट्री में जाएं और अपने कंट्री में जाकर उसको एक प्रॉपर वीजा हासिल करें और इस कंट्री को इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो इमिग्रेशन लॉ, और उनको फॉलो करते हुए आके अपनी एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई करें. लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि जो लॉज हैं वो इतने एक्सप्लेन्ड होने चाहिए कि उनको पता हो कि वो अगर इस तरह से रह रहे हैं, इसमें 20 इयर्स का कोई लॉ, कोई 10 इयर्स का लॉ, अगर कोई बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं और उन्होंने यहाँ पर कोई एजुकेशन हासिल कर ली है और फर्दर उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन्होंने फैमिली डेवलप कर ली है, किसी की शादी हो गई है, तो उसके लिए वर्ल्ड के हर कंट्री में एक डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पाकिस्तान में भी हैं. तो उनको जाहिर है कि अकोमोडेट किया जाना चाहिए.